ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ابھی ہمارا لائیو جو ہے نا درس چلنے والا ہے، جس میں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں پاکستان فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب عبید اللہ لطیف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آج موضوع جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تقریباً شیئر ہو چکا ہے، رد قادیانیت اور قادیانیت کی حقیقت۔ بہت سے مسلمان ہمارے اس چیز کو نہیں جانتے کہ قادیانی ہیں کون، اس کی حقیقت کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہیں، مرتد کیوں ہیں۔ اور بہت سے ایسے مسلمان جو ان کے جال میں پھنسے ہیں ان کی میٹھی باتوں کی وجہ سے اور غلط بیانی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج مختصر وقت میں 30 سے 35 منٹ کا انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا، جس میں ہمارے شیخ محترم عبید اللہ لطیف حفظہ اللہ تعالی اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ ان کی بہت سی خدمات ہیں، کئی کتابیں اس موضوع پر انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور کئی جو ہے ان کی ڈسکس ہوئی اس موضوع پر مختلف جو ہے قادیانیوں سے۔ تو الحمدللہ ان کو بہت بڑا تجربہ ہے اس حوالے سے، تو آج ہماری دعوت پہ وہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے میں تلاوت کے لیے جو ہے نا دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی محترم مدثر رضا کو کہ وہ آئیں اور اپنی پرسوز آواز میں اپنے مخصوص لہجے میں تلاوت قرآن کریم سنائیں۔ الحمدللہ مدثر رضا بھائی، جن کی تلاوت کا جو لہجہ ہے وہ شیخ حرم مکی ماہر المعقلی حفظہ اللہ تعالی کے انداز میں پڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت سماعت کرائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ کا درس ہوگا۔ فلیتفضل اخ مدثر رضا۔ ہاتھ میں یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. مختصر ایک اور سورہ بھی تھوڑی سی سنا دیں، چھوٹی سورہ سنا دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ خیراً احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم. ابھی ہم دعوت دیتے ہیں اپنے محترم بھائی فضیلت الشیخ جناب عبید اللہ لطیف حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور اس بہترین موضوع پر، جس میں عوام الناس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حقیقت قادیانیت کیا ہے، اس پر اپنی مدلل گفتگو فرمائیں. فلیتفضل الاخ عبید اللہ لطیف حفظہ اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اما بعد. ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات گرامی قدر، نبی رحمت علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے. یمن میں اسود انسی نے نبوت کا باطل دعویٰ کیا تو اسے نبی رحمت علیہ السلام کے حکم پسندی سجا بنت حارثہ، مختار بن ابو عبیدہ ثقفی اور دیگر بہت سارے لوگ اب تک جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے.
دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے جھوٹے مدعیان نبوت میں سے 3 افراد ہیں۔ پہلے نمبر پر مسیلمہ کذاب، کہ جس نے جب نبوت کا باطل دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ جنگ کے دوران 700 سے زائد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حفاظ قرآن مجید تھے، حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح اس کے بعد کرمتیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ابو طاہر کرمتی، کہ جس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی اور اس کے حجاج قرآن کا جو قتل عام کیا، اس کے دور میں چند سال حج بھی ملتوی رہا، یہاں تک کہ حجر اسود کو اپنے اصل مقام سے اکھیڑ کر کے اپنے شہر جس کا نام دار الہجرت رکھا تھا وہاں پر اپنی جعلی مسجد میں لے جا کر کے نصب کیا، اور 23 سال تک حجر اسود اپنے اصل مقام سے دور رہا اور وہاں پر نصب رہا۔ تیسرا شخص بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ وہ خود اپنی کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ وہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا، اور پھر اپنے اساتذہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے 1881 میں پہلی کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ وہ 300 ایسے دلائل پیش کرے گا کہ جس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوگی، اور اس کے بعد کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی بات پر حسن ظن رکھتے ہوئے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سپورٹ کیا۔ 1880 میں پہلا حصہ شائع کیا، 1882 میں براہین احمدیہ کا دوسرا حصہ شائع کیا، اور 1884 میں تیسرا اور چوتھا حصہ براہین احمدیہ کا شائع کیا، اور اس کے بعد اس کتاب کو پینڈنگ کر دیا، قطعاً شائع نہیں کیا۔ اور 5واں حصہ جو اس نے لکھا 1906 میں، لیکن شائع کب ہوا؟ اس کی وفات کے بعد۔ اور 5ویں حصے کے ابتدائیے میں مقدمے میں اس نے لکھا کہ ارادہ تو تھا 50 حصے لکھنے کا، لیکن 5 اور 50 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اور 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے، لہذا 5 سے ہی وعدہ پورا ہو گیا۔ یعنی پیسے لوگوں سے 50 حصوں کے بٹورے اور شائع کیے 5 حصے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصے لکھے ہیں، اس میں عقیدہ حیات مسیح بیان کیا اور اپنے آپ کو مجدد کے طور پہ ظاہر کیا کہ میں ایک مجدد ہوں اور مجھ پر وحی اور الہام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 1891 میں اور 90 کے آخر میں اس نے رسالہ لکھا تضیع مرام، پھر فتح اسلام اور ازالہ اوہام، یہ 3 رسائل یکے بعد دیگرے لکھے۔ ان میں اس نے عقیدہ حیات مسیح سے انکار کیا اور وفات مسیح کا عقیدہ پیش کیا، اور اس کے بارے میں اس نے واضح طور پہ لکھا کہ میں یہ عقیدہ اپنے الہام کی بنیاد پہ تبدیل کر رہا ہوں، نہ کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ۔ جب وہ عقیدہ اس نے اپنے الہام کی بنیاد پہ تبدیل کیا تو پھر وہی اسی قرآن کریم سے جس سے حیات مسیح کے دلائل دیا کرتا تھا، وفات مسیح کے دلائل ڈھونڈنے شروع کیے۔ 30 آیات اس نے وفات مسیح پر دلائل کے طور پر پیش کی، اور ان میں باطل استدلال کیا، جھوٹا استدلال کیا، اور انہی 30 آیات میں ایک آیت 23ویں نمبر پر جو پیش کی وہ یہ تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ، اور وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور پھر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح یہ آیت جو ہے کہتا ہے وفات مسیح پہ استدلال کرتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت سے خود پیش کر رہا ہے، اور حیات مسیح وفات مسیح کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔
उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 1894 में हमामतुल बुशरा नामी किताब लिखी। उसमें भी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का वाज़ेह तौर पे इकरार किया। इसी तरह अपनी किताब अय्यामुस सुलह में उसने लिखा कि ला नबी आबादी में ला नफ़ी आम है, ना कोई पुराना नबी आ सकता है ना कोई नया नबी आ सकता है। 1897 में मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब के इश्तहार के जवाब में एक इश्तहार लिखा। उसमें वाज़ेह तौर पे कहता है, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने मुबाले का चैलेंज दिया था, तो इसने कहा जी उसकी मुबाले का नतीजा ज़ाहिर होने के लिए 1 साल की मुद्दत चाहिए। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब कहने लगे कि तुम तो मदई नबूवत हो, लिहाजा 1 साल की नहीं मुद्दत को कम करवाओ, 1 महीने की मुद्दत में नतीजा ज़ाहिर होना चाहिए या 1 हफ्ते की मुद्दत में। तो आगे से वो जवाब देता है कि अगर तुम कहते हो कि तुम मदई नबूवत हो तो मदई नबूवत हम नहीं है, ये हम पर झूठा इल्ज़ाम है, बल्कि हम तो वही अलहाम और मजद्दियत के कायल हैं और वही नबूवत के कतन कायल नहीं, और हर मदई नबूवत पर हम लानत भेजते हैं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का 1897 तक मौक़िफ़ था। सन 1900 में उसने एक किताब लिखी अरबाइन, रूहानी हुसैन जिल्द 17 में मौजूद है। उसमें उसने शरई नबी होने का दावा किया। सूरत अल-हाका की आयात कुरान करीम में की मौजूद हैं। वलौ तक़व्वल अलैना, इन आयात से वो इस्तदलाल लेता है कि 23 साल के ज़माना नबूवत के अंदर इतनी मोहलत अल्लाह ताला किसी भी झूठे मदई नबूवत को नहीं देता, झूठे मदई इल्हाम को नहीं देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना नबूवत के मुताबिक जो झूठा मदई नबूवत है वो 23 साल के अंदर अंदर फौत हो जाता है। ये उसका इससे इस्तदलाल इन आयात से। हालांकि ये इस्तदलाल सिरे से बातिल है। इस पे सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि अगर 23 साल के अंदर अंदर जो है वो मदई नबूवत जो झूठा है वो हलाक होना लाजमी है, तो हमारा सवाल ये है, एक शख्स 22 साल के अंदर जो है झूठा नबूवत का दावा करता है, 22 साल तक उसको मोहलत मिलती है, और 22 साल के अंदर जो उसकी झूठी नबूवत पर ईमान लाने वाले हैं वो जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। अगर वो जहन्नमी है तो वो किस वजह से जहन्नमी है? 22 साल तक तो उसको मोहलत अल्लाह ताला ने दे रखी थी इसके इस्तदलाल के मुताबिक। और अगर वो जन्नती हैं तो एक कज़ाब दाई नबूवत पर ईमान लाने के बावजूद वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है इसके ऊपर। हालांकि कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह ताला ने यह वाज़ेह किया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की ज़ात पे इफ्तरा करता है, झूठ बोलता है और कहता है कि इस तरह की वही अलहाम हम भी गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, तो जब वो मरता है, उसके मौत का वक़्त आता है, तो फरिश्ते उसको कहते हैं कि अब मज़ा चखो अपने अल्लाह पर इफ्तरा करने का, झूठ बोलने का। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। यानी कि मदई नबुव्वत जो है, मुफ्तरी अल्लाह जो है, उसको अजाब उसकी मौत के वक़्त शुरू होता है, ना कि उसकी ज़िंदगी में। यहां पर जब ये एतराज़ किया बाज़ उलमा ने कि ये आयात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हैं और वो शरई नबी थे, तुम कहते हो कि 23 साल की नबुव्वत, तो अगर तुम्हारे इस्तदलाल को भी दुरुस्त माना जाए तो ये तो शरई नबी के लिए है। तो उसका जवाब देते हुए अरबाइन रूहानी हुसैन जिल्द 17 में वो लिखता है कि शरीयत क्या चीज़ है? शरीयत में अवामर और नही है, और मेरी वही में भी अमर और नही मौजूद है, लिहाजा इस तौर पे भी मेरे मुखालिफ मुल्ज़म ठहरते हैं, इस तौर से मैं शरई नबी करार पाता हूँ। यह अरबाइन के अंदर लिखा है उसने। अब इसके बाद 1901 में उसने एक रसाला लिखा है गलती का अज़ाला, और उसमें उसने शरई नबी होने से इनकार किया और गैर शरई नबी होने का इकरार किया। हज़रात गिरामी कदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो अकायद बयान किए, देखिए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बड़ा बेटा और कादियानियों का दूसरा खलीफा, जिसे वो मुस्लिम मौद कहते हैं, वो अपने खुतबा जुमा के दौरान ये अल्फाज दोहराता है। वो कहता है कि मुझे मेरे कानों में अभी तक मसीह मौद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अल्फाज गूंज रहे हैं
کہ ہمارا اختلاف غیر احمدیوں سے، دیگر مسلمانوں سے صرف حیات و وفات کے مسئلے پر نہیں ہے یا عقیدہ ختم نبوت پر ہی نہیں، بلکہ ہر ایک چیز میں ہمارا اختلاف ہے۔ ہماری نمازیں ان سے الگ کی گئی، ہمارے روزے ان سے الگ کیے گئے، ہماری ایک چیز دیگر مسلمانوں سے الگ کی گئی۔ یہ چیزیں اس نے بیان کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات اس کی حقیقت پہ مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کو چوروں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کو چوروں سے تشبیہ دینا، جب ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، کہتے ہیں یہ استعارہ کرتے، استعارہ کے الفاظ میں بولتے ہیں کہ یہ تمثیلی رنگ میں ہے، یہ ایک مثال دی ہے۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں مچھر اور مکھی کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا۔ بھئی اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کسی بھی چیز کو تشبیہ نہیں دی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ اب ہم بھی استعارہ کے رنگ میں تمثیلی طور پر ایک مثال پیش کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا قادیانی بڑی جلدی غصہ کر لیتے ہیں۔ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کتے کو 2-4 ٹکڑے ڈالے جائیں تو وہ ٹکڑے ڈالنے والوں کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا باپ بھی انگریز کے بڑے وفادار تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ اس کے باپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں غدر بولتا ہے اس کو، کہ اس میں 50 گھوڑے اور ان لوگ جو تھے اور بما اسلحہ لاؤ لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے انگریز کو پیش کیے، اور کہتا ہے کہ میرے خاندان نے انگریزوں کے لیے خون بڑھایا۔ یہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایک گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی اطاعت اور گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت۔ اتنا وفادار۔ اب ہم استعارہ کے رنگ میں مثال دیتے ہوئے اگر کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا باپ انگریز کا کتے کی طرح وفادار تھے یا کتے تھے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کتے کا بیٹا تھا، فوراً غصہ کر جاتے ہیں۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لفظ کتے کا تم استعمال نہیں کرنا پسند کرتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے چوروں کا کیسے پسند کر لیا؟ سوال ہے ہمارا یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ جس چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما اردت شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے سورہ یاسین کی آیت میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنا ایک الہام تراش لیا۔ کہتا ہے انما اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی کن فیکون کی صفت کا مالک مرزا غلام احمد قادیانی خود کو قرار دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح زندگی اور موت کا مالک خود کو قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقائد، جب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہیں قادیانیوں کے، تو مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں کہ جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، تفریق کی، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر یہاں تک لکھا کہ میں خود محمد رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد، جسے قادیانی ذریت قمر الانبیاء کے لقب سے جانتی ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ تم
ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी माना है, अलग से कलमा क्यों नहीं बनाया? तो अपनी किताब कलमतुल फ़सल में वो जवाब देता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर कोई और आया होता तो हम अलग कलमा बनाते। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़ाहिर हुए हैं, दोबारा आए हैं, इसलिए हमें अलग से कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं। अमूमन हमारे कई भाई कादियानियों का तरीका बैत देखते हुए परेशान हो जाते हैं कि जनाब बैत में वो 4 चीज़ें पेश करते हैं। पहला, बैत लेते हुए कादियानियों का ये 2 नंबर खलीफा मिर्ज़ा मसरूर जो है वो कहता है कि कलमा शहादत का इकरार करो। दूसरी बात कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानने का इकरार करो। तीसरी बात कहता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को वही इमाम मेहदी और मसीह मौद जिसकी पेशगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो मानने का इकरार करो। चौथी बात कहता है कि तुम खलीफा इस्लाम मिर्ज़ा मसरूर के हर हुक्म के पाबंद रहोगे। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में फरमा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, उसका ना कोई बाप है ना बेटा है, वो बेनियाज है, उसका कोई हमसर नहीं है। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि उसे इल्हाम हुआ है, अंत मिन्नी बिमंज़िलतिम वलदी, ए मिर्ज़ा तुम मुझसे मेरे बेटे की मानंद है। फिर कहता है मुंशी अलाई, मुझे इल्हाम हुआ कि मुंशी अलाई बख्श चाहता है कि वो तेरा हैज देखे, तुझसे हैज नहीं वो बच्चा पैदा हो गया है जो बेमंज़िला तफ़ालिल्लाह है, यानी अल्लाह के बच्चे की मानंद है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम के बारे में जो उसका अकीदा कहता है कि कोई ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का इनकार करे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3000 मौजज़ात हैं, और अपने मौजज़ात का निशानात का जिक्र करते हुए कहता है 10 लाख निशानात हैं। और लिखता है कि मुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दज्जाल की हकीकत जो है वाज़े तौर पे अया ना हुई हो, क्योंकि दज्जाल उस दौर में मौजूद नहीं था। फिर एक मकाम पर लिखता है कि दज्जाल की असल हकीकत अल्लाह ताला ने मुझ पर खोल खोल के बयान कर दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अया नहीं हुई, इस ज़ाब दज्जाल पर खोल के बयान कर दी। और फिर इसी तरह दज्जाल का गधा रेलगाड़ी को करार देता है। और यजूज मजूज रूसी अक़वाम और यूरोपियन कौमों को कहता है कि ये यजूज मजूज हैं। अब इसकी मैयत जो थी दज्जाल के गधे पर सवार होकर के कादियां पहुंची थी लाहौर में, रेलगाड़ी पर, जो इसको दज्जाल का गधा करार देता है। दज्जाल की पैरवी और औतात का ये हुक्म दे रहा है अंग्रेजों की पैरवी का, यजूज मजूज की पैरवी का ये हुक्म दे रहा है अंग्रेजों का। और फिर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में, इसके अकायद, दीगर अंबिया के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह का लिखता है अपनी किताब अंजाम आथम में कि आपकी 3 नानियाँ और दादियाँ जानियाँ और बदकार थी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की। यही वजह है कि वो फाहिशा औरतों से इतर मलवाया करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह मिनकुल। कहता है इब्ने मरजम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। कभी ये दावा कि अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह करार दिया, कभी कुन फयकून की सिफ्त का मालिक करार दिया, कभी अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया से बेहतर करार दिया, तो कभी कहता है किरम खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद, हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। अब बंदा पूछे बशर की जाए नफरत क्या है, बशर की नफरत की जगह क्या है? अपने आप को इंसान की नफरत की जगह करार दे रहा है और कहता है मैं किरम खाकी हूँ, नाम आदमजाद हूँ। कभी अपने आप को अल्लाह ताला करार दे रहा है, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दे रहा है, कभी तमाम अंबिया का मजमुआ करार दे रहा है, और कभी बशर की जाए नफरत करार दे रहा है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में कहता है कि जो मेरे सहाबा हैं वो सरदार खैरुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं।
अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। हकीम नूरदीन जो कादियानियों का पहला खलीफा कहता है वो अबू बकर के दर्जे पर है, अपनी बीवी को कहता है वो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर्जे पर है। कहता मुझे इल्हाम हुआ है कि तुझे खदीजा अता की गई है। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। और हज़रत हसन हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और मेरा ये दावा है, मैं कहता हूँ जिनको सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं है वो मुसलमान नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिखता है, अल्लाह ताला के जिक्र के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कस्तूरी की खुशबू के साथ घू का ढेर है। नकल कुफर कुफर नबाशुद। कहता है हुसैन से बढ़कर हूं मैं, कहता है तमाम अंबिया से बढ़कर हूं। ये सहाबा के बारे में अकीदा है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा, जब वफ़ात उनकी हुई तो कहा मेरा जनाजा अंधेरे में लेके जाना, किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। लेकिन कहता है कशफ की हालत में मैंने देखा कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माज़र मेहरबान की तरह मेरा सर जो है अपनी रान के ऊपर रखा। ये गुस्ताखी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। और फिर मुसलमानों को गालियाँ। कहता है जो अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में रूहानी हुसैन जिल्द 5 के अंदर कहता है जो मेरी किताबों की तमाम मुसलमान मेरी किताबों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और इन पर ईमान लाते हैं मा सवाए ज़ुर्रियतुल बगाया के। और ज़ुर्रियतुल बगाया का तर्जमा खुद उसने ये किया है कि बदकार औरतों की औलाद, फहशा औरतों की औलाद। तमाम मुसलमानों को जो मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान नहीं लाते बदकार और फहशा जानिया औरतों की औलाद करार देता है ये। और फिर यही मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मेरे दुश्मन बियाबानों के खंजीर और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ कर के हैं। इतनी गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल की। अपना किरदार क्या था? नबी कहता है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल ज़िल हूँ और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कामिल अताअत की है कि ऐसी अताअत कोई और नहीं कर सका। यही वजह है कि किसी और को नबी और रसूल के नाम से लक़ब से नहीं पुकारा गया। मुझे कामिल अताअत की वजह से नबी और रसूल का लक़ब दिया गया और इसी वजह से मुझे नबूवत अता की गई। और वो कामिल अताअत कैसी है? अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। कुरान करीम में तो फरमाया गया है कि फ़ाहिश के करीब ना जाओ। कुरान करीम में तो पर्दे का हुक्म दिया गया, मर्दों को निगाहें नीची रखने का, औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया। लेकिन इसका अपना किरदार क्या था? ज़रा सीरतुल महदी जो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे बशीर अहमद की किताब है, इसके हालात ज़िंदगी पर लिखी है, उसमें खोल के देखिए। उसमें कई एक औरतों के वाक़यात बयान किए जो इसकी खिदमत में मामूर थीं। सारी सारी रात पंखा झीलना और दीगर खिदमात करना गैर महरम लड़कियों का, यहाँ तक कि एक औरत का इसकी टांगें दबाना, इसके कदमों को दबाना, अंगूठे दबाना और गैर महरम औरतों का इसके बिस्तर पर बैठना बनाओ श्रृंगार करके। और कहता है मेरे कामिल अताअत की बिना पर नबूवत मिली। हालांकि खुद इस बात का इतराफ़ करता है ईसाइयों को जवाब देते हुए कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम तो जो है फाहिशा औरतों से इतर मलवाते थे, हमारे नबी जो हैं वो तो औरतों से बैत लेते हुए भी कभी हाथ नहीं मिलाते थे, पर्दे के पीछे से बैत लेते थे। ये इतराफ़ करता है और अपने आप को कहता है मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अताअत की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल ज़िल हूँ, पूरा अक्स हूँ। वो कैसा ज़िल और कैसा अक्स, कैसा बरोज़, कैसी कामिल अताअत कि गैर महरम औरतों से टांगे दबवाना, बेहयाई को फ़रोग देना और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना। फिर कदम कदम पर
कुरान करीम की मुखालफत करना। कहता है, देखिए अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल, ऐ मेरे नबी मोमिनों को कताल का हुक्म दीजिए। कुरान करीम में फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि तुम पर क़िताल फ़र्ज़ कर दिया गया। सूरह तौबा क़िताल के बारे में, जहाद के बारे में, सूरह अल इन्फाल जहाद व क़िताल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है मैं कत्ल किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। लेकिन इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल ज़िल करार देने वाला अपने आप को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, जैसे जैसे मेरे मरीद बढ़ेंगे मसला जहाद के मोतक़िद कम होते जाएंगे। कहता है जहाद का छोड़ दो दोस्तों ख्याल, अब हराम है जहाद व कताल। जहाद को हराम करार दिया इसने। कहता है दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कहता है कुरान की रूह से मजहबी जंगे हराम है। हालांकि कुरान करीम में तो वाज़ेह तौर पे लिखा है फ़क़ातिलू आइमतल कुफ़र, फिर इसी तरह लिखा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना इन्नद्दीन कुल्लहु लिल्लाह, कि कत्ल करो उस वक़्त तक जब तक कि सारे का सारा दीन अल्लाह के लिए ना हो जाए। कि अपनी किताब कश्यनू में ये लिखता है कुरान की रूह से मजहबी जंगे हराम है, कुरान की मुखालफत। हकीकत ये है कि इस बंदे को प्रमोट किया अंग्रेज़ ने, ईसाइयों ने। जब मुसलमान जहाद के लिए खड़े हुए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त उन्हें ज़रूरत पेश आई कि किसी ऐसे बंदे को खड़ा किया जाए, तैयार किया जाए, जिसको लोग पीर परस्ती और गद्दी नशीनी के तौर पे माने और वो झूठी नबुव्वत का दावा करे और वो आकर के पूरे दीन इस्लाम का ढांचा तब्दील करे। और इसने किया। नमाज के बारे में देख लीजिए, क्या अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है जन्नती जहन्नम वालों से सवाल करेंगे तुम जहन्नम में क्यों गए, वो जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन ये सीरतुल महदी में मौजूद है, इससे किसी ने सवाल किया कि नमाज पढ़ने का सवाब और ना पढ़ने पर कोई गुनाह भी होगा कि नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आगे से जवाब देता है नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ने पर सवाब और ना पढ़ने पर गुनाह कोई कुछ नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है, जवाब मिला सलातुल वक्तिहा, कि नमाज वक़्त पर अदा करना। ये कहता है मुझे इल्हाम हुआ कि तेरी नमाजों से तेरे काम अफजल हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र, उसको रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो। एक ताक रात है। कहता है लैलतुल क़द्र रात नहीं बल्कि ज़ुल्मत के हम रंग एक ज़माना है। फ़रिश्तों के बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि फ़रिश्तों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़ाहरी शक्ल में देखा। यह कहता है कि फ़रिश्तों सितारों के साथ वाबस्ता हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरज के साथ और दीगर फ़रिश्ते दीगर सितारों के साथ, और वो ज़मीन पर नहीं उतरते, सिर्फ ऊपर से अपनी तजल्ली डालते हैं। आखिरत के बारे में अकीदा कादियानियों का यह है। इस्लामी असूल का फ़िलासफ़ी नामी किताब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की। हालांकि पूरे मुसलमानों का यह अकीदा है कि इसी जिस्म के साथ क़यामत के दिन इंसान को उठाया जाएगा। वो कहता है इसी जिस्म के साथ नहीं उठाया जाएगा, बल्कि एक रूहानी जिस्म दिया जाएगा जिससे उठाया जाएगा, और जन्नत और जहन्नम ये सारी मादी चीज़ें नहीं, ख्वाब की कैफियत होगी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फिर इसी तरह दीगर हर मसले में इख्तिलाफ, हर मसले में, यानी कि मुकम्मल इस्लाम का ढांचा तब्दील करने की इसने कोशिश की है। और ये हकीकत है कादियानियत की। जहाद को इसने हराम करार दिया। रोज़े के बारे में इसने लिखा कि सफ़र में जो बंदा रोज़ा रखता है बीमारी की हालत में या सफ़र में, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकब होता है। हालांकि रुख्सत है कि सफ़र में तुम रोज़ा तर्क कर सकते हो, बाद में रख देना, लेकिन कहता है जो सफ़र में रोज़ा रखता है वो गुनाह का मुर्तकब होता है। हालांकि इस चीज़ का कहीं भी जिक्र नहीं कि वो गुनाहगार होगा।
यानी कि एक एक कदम पर उसने इस्लाम की मुखालफत की, इस्लाम का पूरा ढांचा तब्दील किया, आखिरत के बारे में अकीदा बदला। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के बारे में उसने कहा कि यह अमल तिरब और मसमरेज़म है, मोजज़ात का इनकार किया, कहता है यह मसमरेज़म अमल तिरब है। कुरान करीम में आता है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने को 4 परिंदों का वाक़या, कि 4 परिंदे इकट्ठे किए, उनको ज़िबा किया, उनकी बोटियाँ फेंक दी अलग अलग, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि आवाज़ दो, परिंदे दौड़े आए, इकट्ठे हो गए, इकट्ठी बोटियाँ मिल गई। कहता नहीं ये मुराद नहीं, ये सिर्फ परिंदों को सधाया गया था तो वो परिंदे इस तरह इकट्ठे हो गए थे, ये बोटियाँ करके तकसीम नहीं, यानी पूरा है। कहता ये हो ही नहीं सकता। और ईसा अलैहिस्सलाम का जो मट्टी के परिंदे बनाना और फिर अल्लाह के हुक्म से उनमें रूह फूंकी जाना, कहता ये अमल तिरब की किस्म से थे, मसबरेज़म की किस्म से थे, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कोई मौजज़ा दिखाया ही नहीं, उससे बढ़कर हमारे मौजज़ात हैं, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर अपने मौजज़ात बनाए। हज़रात गिरामी क़दर, ये कादियानियों के अकायद और नज़रियात हैं जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने उनकी हकीकत यहाँ की है कि अम्बिया की तौहीन, इस्लाम के 5 रुकन हैं, नमाज, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। मैं इसी तरह कादियानियत के भी 5 रुकन समझता हूँ, तौहीन रब्बुल आलमीन, तौहीन अम्बिया, तौहीन सहाबा, तौहीन हरमैन शरीफैन और तौहीन उलमाए किराम। आखिर में बात जहन में आ गई, वो बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज के बारे में लिखा है कि ये जो कादियाँ का जलसा है ये ज़िल्ली हज है, कादियाँ के जलसे में आना हज के मुतबादल है। यानी देखिए एक एक पॉइंट पे पूरा ढांचा इस्लाम का तब्दील करके खड़ा किया और इसको हकीकी इस्लाम का नाम दिया। और आज भी यहूद व नसारा इसको भरपूर प्रमोट कर रहे हैं, इस मज़हब को, और हकीकी इस्लाम के नाम से जाना जाता है। और मुसलमानों को इसने काफिर करार दिया, यहाँ तक कि मुसलमानों के बारे में ये कहा कि उनके बच्चा भी फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाबानी पाकिस्तान का जनाजा ज़फ़रुल्लाह खां कादियानी जो वज़ीर ख़ारजा था उसने नहीं पढ़ा। उससे सवाल किया गया कि तुमने कायद-ए-आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा। कहता है मुझे एक मुस्लिम हुक्मरान का काफिर वज़ीर समझ लो या काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लो, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा। ये था इसका जवाब। यानी कि तमाम मुसलमानों को काफिर समझते हैं ये लोग, और ये जो धोखा देते हैं लोगों को, हमारे दोस्त अक्सर इनके कलमा पढ़ने से, इनके कुरान पढ़ने से, इनके हदीस पढ़ने से धोखे में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने ये मुख्तसरन अकायद नज़रियात वो आपके सामने पेश किए हैं। इंशाअल्लाह जो दोस्त चाहे कि इनकी असल किताब से स्कैन पेश करे वो भी पेश करने का मैं पाबंद हूँ। इंशाअल्लाह जो कहेगा वो मैं ज़िम्मेदार हूँ, उसका हवाला उसकी असल किताब से स्कैन पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि मैंने बातें की हैं, इंशाअल्लाह वो पेश करने का मैं पाबंद हूँ। इसके अलावा अगर कोई दोस्त कोई सवाल इस हवाले से करना चाहेगा तो इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देने का पाबंद हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम के हवाले से जितने भी फितने नए से नए खड़े हो रहे हैं उनसे महफूज रखे और हमें इस की सलामती में मौत दे और ईमान जितनी ज़िंदगी है ईमान की सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। मुख्तसर एक सवाल है आपसे शेख कि आपने कादियानियत के रद में कौन सी किताबें और किन उन्वान पर लिखी हैं, वो कुछ चंद जो है ना आप ज़िक्र कर दें। रद्द कादियानियत के हवाले कितनी किताबें लिखी हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से बंदा नचीज़ ने 13 कुतुब लिखी हैं जो रद्द कादियानियत के ऊपर हैं। उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। कुछ PDF में मौजूद हैं जिनमें से 3 जो हैं वो मुजल्लद शक्ल में शाया हो चुकी हैं, बाकी भी जैसे वसाइल मैसर आए इंशाअल्लाह शाया हो जाएंगी। पहली किताब तो यह है कि मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत। दूसरी है मकाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और फितना कादियानियत। तीसरी है मकाम सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और फितना कादियानियत। चौथी किताब का नाम है मकाम हरमैन शरीफैन और फितना कादियानियत। 5वीं किताब है
کہ مقام علماء اسلام اور فتنہ قادیانیت، اس کے بعد فتنہ قادیانیت حقائق کے تناظر میں، یہ میری سب سے بڑی کتاب ہے جو تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور ابھی تک اس کے 14 ابواب تحریر کر چکا ہوں الحمدللہ، اور ابھی یہ لکھ رہا ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ و فقہی مسلک کے ایک اشکال کا ازالہ۔ عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور حکیم نور الدین یہ اہل حدیث تھے، حالانکہ وہ حنفی تھے اور حیاتی تھے۔ میری اس کتاب کے اندر ایک ایک حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اور اس کے بیٹے کی کتابوں سے دیا گیا ہے۔ ہر موضوع پر اہل حدیث میں جو اختلافی مسائل ہیں اس حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف ہے، پھر بریلوی اور اہل حدیث مسائل میں جو اختلاف ہے اس حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف اس کتاب میں چھوٹا سا رسالہ ہے جو 32 صفحات پر تقریباً مشتمل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح احمدیہ پاکٹ بک جو لکھی ہے انہوں نے، مؤلف پاکٹ بک کی علمی بددیانتیاں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور ان کا انجام، منصف مزاج قادیانیوں سے چند سوالات، یہ وہ کتاب ہے جب میں نے تردید قادیانیت پہ کام شروع کیا تو 20 سوال ترتیب دیے جو چناب نگر، اور ان کے جو جوابات مجھے ملے ان میں 10 یا 11 سوال وہ تھے جن کے بارے میں لکھا کہ اسی سے اعتراض کا جواب ہماری فلاں کتاب میں موجود ہے، باقی سوالات کے لیے آگے خالی خانہ چھوڑ دیا گیا کہ ان کا جواب نہیں ہے۔ اور جن کتابوں کا نام لکھا تھا کہ فلاں فلاں کتاب میں جواب موجود ہے، میں نے وہ کتابیں بھی ان کی اصل مجلد شکل میں چناب نگر سے منگوائیں، وہ پڑھیں، اور الحمدللہ ان سے میرے اپنے عقائد مزید مضبوط ہوئے، بلکہ میرا موقف واضح ہوا اس سے۔ اور اب تک الحمدللہ 70 کے قریب جو ہے وہ میں سوال ترتیب دے چکا ہوں، اور اس کتاب کا نام منصف مزاج قادیانیوں سے چند سوالات کے عنوان سے رکھا ہے۔ یہ میری چند کتابیں ہیں تردید قادیانیت پر، اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے 3 کتابیں میری پہلے شائع ہوئی ہیں، ایک مقام رب العالمین اور فتنہ قادیانیت، ایک مقام قرآن و حدیث اور فتنہ قادیانیت، اور ایک قادیانی ذل بروز کی حقیقت۔ قادیانی ذل بروز کی حقیقت میں نے اس کے ذلی بروزی دعوی نبوت کا پول کھولا ہے کہ یہ ذل بروز ہونے کی حیثیت سے جو دعویٰ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ذل بروز کا اس نے تصور کہاں سے لیا ہے۔ قرآن و حدیث سے، آثار صحابہ سے اس کا تصور نہیں ملتا، اس نے یہ ہندوؤں سے تصور لیا ہے اور بعض صوفیوں سے لیا ہے، اور کہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذیل ہوں۔ پھر جو ذل کی تعریف اس نے کی ہے بروز کی، اس کے مطابق اس کو اس کی تحریروں کے مطابق پرکھا ہے کیا وہ اس تعریف پہ بھی پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو یہ 3 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں مجلد شکل میں، اس کے علاوہ باقی انشاءاللہ جیسے وسائل میسر آئیں گے وہ بھی ضرور شائع ہو جائیں گی۔ آپ کا جو فیس بک پیج ہے جس میں رد قادیانیت کے حوالے سے ویڈیوز اور کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کے لیکچر اور آپ کے بکس پڑھی ہیں، اس کو بھی بتا دیجیے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا فیس بک بنایا ہے قادیانی ایکسپوزڈ، اس کے سپیلنگ ہے QADYANI قادیانی، پھر سپیس، پھر ایکسپوزڈ EXPOSED، قادیانی ایکسپوزڈ کے عنوان سے میرا پیج موجود ہے۔ اس کے اوپر میرے 20 مضامین اور ویڈیوز بنا کر کے وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ کل شیخ محترم کا جمعہ ہے عیسی بن لادن میں، انشاءاللہ رد قادیانیت کے حوالے سے اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔